مسلمانوں میں سب سے کم ظرف، سب سے بڑا کم ظرف جس کے پاس ظرف ہے ہی نہیں وہ بریلویت ہے۔ یہ میں پھٹ پڑا ہوں جی، میں پھٹ پڑا ہوں جی، بس ہوں بہت ہوگی بغیرتی، میں پھٹ پڑا ہوں جی، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا جی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے وہ غلطی کیا کی جس کی معافی نہیں مجھے ملی، اور اتنی بڑی سزا دی گئی، میرے بچوں نے وہ سزا بھگتی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ سزا بھگتی ہے۔ بریلویوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ سزا بھگتی ہے۔ تمہاری غلطی میری تھی، میں نے اس پہ معافیا بھی مانگی، میں نے اس پہ ناک بھی رگڑے، میں رویا بھی، میں نے اس پہ ایک بندے کے جا کے ترلے بھی کیے، لیکن تمہاری وہ سزا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھگتی۔ بڑی سبق آموز ویڈیو ہے، اس کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ مجھے کوئی نہیں جانتا ہے جی، جو نہیں جانتا وہ جان لے، اور مجھے یقیناً پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں۔ اور میں یہ بات دوں کہ اگر تم بریلوی ہو تو یہ غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ بریلوی تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے میری طرح۔ مجھے دیکھ کے عبرت حاصل کر لو، مجھے دیکھ کے عبرت حاصل کر لو۔ میں فیس بک پہ بھی مانگتا رہا ہوں اپنی بیماری کے لیے، بلڈ کے کینسر میں، یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ تو میں بہت رویا ہوں، پھر اس کے بعد ٹک ٹاک پہ، یعنی ہر جگہ پہ میں رویا ہوں، اور لوگوں سے مدد مانگتا رہا ہوں، میری مدد کر دو خدا کے لیے۔ تو اگر تم نے یہ غلطی کر لی نا تو بریلوی تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اگر تم بریلوی ہو تو جتنے نئے خطبہ ہیں نا وہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں۔ پرانے خطبہ تو خیر وہ جو فوت ہو گئے ان کا تو خیر تذکرہ کیا، اور جو امیر لوگ ہیں، آپ کو دولت بچا سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس پاور ہے، مالدار ہو، تمہیں تمہاری دولت بچا لے گی۔ میں کیوں پھنس گیا اور نشان عبرت بن گیا، بنا دیا گیا، بنا نہیں بنا دیا گیا۔ ویڈیو کیوں بنائی؟ یہ ویڈیو میں کبھی نہ بنا تھا، میں نے نہیں بنائی، آج تک چپ کر کے مانگ رہا تھا، اپنی زبان پر چپ کا تالا لگا کے میں اپنے بچوں کے لیے اس جان سے لڑ رہا تھا، چپ کر کے لڑ رہا تھا۔ بنانی کیوں پڑ گئی؟ کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں، میں جہاں پہ ویڈیو ڈالتا ہوں لوگ مجھے نیچے کمنٹ میں لائن لگی ہوتی ہے، ایک وہ کہ تیرے در سے یوں یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھر، مجھے میرا مذاق بناتے ہیں یہ لکھے نا کہ در بدر دیکھے نا تو چھڑیا تھے در بدر پھردا پہ ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ممبر رسول چھوڑا تھا اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ دیکھو جی یہ رسول اللہ کا ممبر چھوڑا، بھائی چھوڑا نہیں، چھڑوایا گیا، چھوڑا نہیں، مجھے نکالا گیا۔ ہے وہ کون سی غلطی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا جی، لیکن ایک بات یاد رکھے، اگر آپ نے وہ غلطی کر لی نا تو اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ کا رسول بھی معاف کر دے گا، لیکن بریلوی معاف نہیں کرنے والے، یہ بات یاد رکھنا۔ کیونکہ مسلمانوں میں سب سے برے جو ہے نا وہ میں نے بریلوی پائے ہیں جی۔ کچھ لوگ ہیں، چند گنتی میں وہ گن کے بھی بتا سکتا ہوں، بریلوی نہیں معاف کر ڈالے بریلوی نہیں معاف کر دے، کیونکہ شاید مردے پوچھ کے نا ان کی ویسے ہی نا، نہیں میں کہوں گا کچھ نہیں ہے، میں بعد میں، میرے تو پہلے بھی دوالے ہیں مجھے تو، خیر میں تو بیچارہ اپنے بچوں کے لیے سروائیو کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ویڈیو صرف اس لیے بنائی ہے تاکہ میں آپ کو ایک بات بتا سکوں کہ بھائی میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ میں یہ نشان عبرت بنایا گیا ہوں، میں نے نہیں چھوڑا ممبر، میں نے نہیں چھوڑا مصلی، مجھ سے چھڑوا دیا گیا، مجھے پھینک دیا گیا، نکالا گیا، ایک غلطی کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے، جو ان کے نزدیک شرک سے بھی بڑا تھا، جو ان کے نزدیک اتنا بڑا گناہ تھا کہ ان سے معاف نہیں، میں نے یہ نہیں کہ میں نے معافیاں نہیں مانگی، میں صرف چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ذرا توجہ کریں، میری بات سنیں، کچھ لوگ آئیں تو صحیح جن کو میں بتاؤں، کچھ لوگ آئیں تو صحیح جن کو میں بتاؤں سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، کوئی آئے تو صحیح جسے میں وہ درد سناؤں کہ وہ ایک گناہ جو ان سے میں نے معافیاں یہ نہیں کہ مانگی نہیں، میں نے اکیلے ویڈیوز بنائی، مجھے معاف کر دو، رو رو کے، سب ریکارڈ پڑا ہے ادھر، میں سارے ثبوت آپ کو دوں گا، سارے ثبوت، آپ فیصلہ کریں، میں اپنے آپ کو آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، اور پوری بریلویت ایک طرف پیش کروں گا، میں آ گیا جی ہوں، ٹھیک ہے پھر نہ سون میرے تو بڑیاں تو ویڈیو پائیاں نے، بڑیاں بکواساں کیتیاں نے، تو ہوں ٹھیک ہے پھر آؤ پھر مقابلے تے کیس لڑو، لیکن اس میں فیصلہ عوام کرے گی، فیصلہ سب لوگ کیجئے گا، فیصلہ سب کو لوگ کیجئے گا، سب لوگ کیجئے گا فیصلہ، میری گزارش صرف اتنی ہے، اس فیصلہ سب لوگ کیجئے گا۔ اب ہوگی یہ بات، اب میں نے کر دی ہے شروع، ٹھیک ہے پھر، زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ ہاں جی جناب، یہ غلطی ان سے معاف نہیں ہونی، یہ بات ذہن میں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں نے ویڈیوز بنائی، مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں کسی کے ساتھ پکڑا نہیں گیا تھا، میرا خطابت امامت کا سارا کیریئر چیک کر لیں، میرا کبھی کوئی افیئر نہیں رہا، نہ کسی مسجد میں نہ کسی خطابت میں، کبھی کسی کے ساتھ افیئر نہیں رہا، اور کچھ بھی ایسا نہیں رہا کہ جس سے مصلی رسول پر عرف آتا۔
बात बताने वाला हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा जी, गलती क्या हुई वो मैं आपसे पहले ये बात मेरी सुन लें कि गलती होगी ना तो ये माफ़ नहीं करेंगे। मैंने माफ़ियाँ मांगी, माफ़ी पे बात हो रही थी, मेरा दिमाग भी आजकल काम नहीं करता, डिप्रेशन की वजह तो ना। बात ये हो रही थी कि जिस पर रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दोगे वो क्या करेगा, मंगेगा नहीं तो और की करेगा। नहीं जी, मसलक को बदनाम किया, पाकिस्तान को, ओ भाई रहन दो। जदों किसी को तुसी, अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने रो रो के वीडियोज़ बनाई, मुझे माफ़ कर दो अल्लाह के लिए, मुझे माफ़ कर दो। नहीं जी नहीं, मौलवियों च बह के माफ़ी मांग। मैंने वो सारे रिकॉर्ड पढ़े हैं, दिखाऊंगा। मैंने मौलवियों के पास, उलमा के पास बैठ, यार थोड़ी में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लोगों ने अपने अपने चैनल चमकाने के लिए 4-5 उलमा इकट्ठे होने बैठ जाने, आप भी इतने आके माफ़ी मांग। मैंने कहना जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने वीडियो डाल देनी, व्यूज़ श्यूज़ आने। और जब उनको मौलवियों ने फ़ोन करने, वो एक हिंदी माफ़ी कराती जे, वो एक हिंदी माफ़ी कराती जे, उन्होंने दूसरे दिन ही भाग जाना। यानी हफ्ता की वीडियो चलनी और उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो डाल देनी जी, वो जो हमने तौबा करवाई थी, रजू करवाया था, वो झूठा था, असदुल्ला चिश्ती झूठ बोल रहा है, उसने रजू नहीं किया दिल से। उसने, ओ भाई मेरे दिल च वड़ के वेख लिया तुसी, मेरे दिल च वड़ के वेख लिया। नहीं जी, दिल तो रजू नहीं किया, झूठ बोलता पे, तो हम बरी सी मैं ओए हो। फिर एक और जगह पहुँच गया, यहाँ अशरफ शाकिर साहब बेगम कोट वाले, अल्लाह अशरफ, अल्लाह ज़िंदगी करे यार तेरी। उनके पास भी मैंने ऐसे ही, मेरे तौबा रजू, मैंने कहा यार मेरी जहाँ तकरीर मेरी किसी ने रखनी, तकरीरों के अलावा आता कुछ नहीं था। मैं पीवीसी पैनलिंग की काम भी करता रहा हूँ, पूरे रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ मैं, देखें ये साथ वीडियो लगी, देख लें जी। मैं पैनलिंग का काम भी करता था साथ पीवीसी पैनलिंग, वो ऐसे वो सारा दिन मैंने काम करने, बेचारे ने पेपर भी लगाता था, अपने बच्चों की रोजी रोटी, घर किराए पे, ये ज़हन में रखना, अपना घर नहीं मेरा, क्योंकि मुझे माँ बाप मिले ही नहीं, मेरे ख़ानदान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं यतीमी में पला हूँ जी, लोगों के दरवाज़ों पर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये ज़हन में रखना। मुझे यतीमी के अलावा कुछ नहीं दिया मेरे ख़ानदान ने, मैं यतीम था बचपन से, ना मेरे पास माँ ना बाप ना ख़ानदान, कुछ भी नहीं था, मैं बेचारा रोल खोल के पला। मेरा तो ये जो मैंने शादी की है ना, ये जब मैंने शादी की, मेरे को बारात आज से बंदा कोई नहीं थी, मैं लोगों के तरले करता फिर था, यार मैं बारात जा रही है मेरी, तो मेरे को तो बंदा ही कोई नहीं। अशफाक बुलंदिया फैसलाबाद से कार करवा के आया था, वो ना होता ना तो मैं कल ने जाके कहना सी, लो मेरे कोरी टोरो, वो शादी हाल में बारात गई तो मैं कल्ला अकेला बारात लेके मैं वहाँ पे पहुँचा। तो वो ना जी, खैर मेरे को तो वीडियो भी बढ़िया। अशफाक बुलंदिया फैसलाबाद वाला, मोहम्मद अशफाक बुलंदिया चावल का बहुत बड़ा डीलर है, मेरा भरावा से कार लेके आया, कहता है यार, और फिर इधर से हबीबुररहमान मुगल आ गया था, ये इधर से बदामी बाग से, तो मैंने उसे कहा आ जाए यार, और वो मुस्तफ़ा भाई ठोकर ने, ये 3-4 दोस्त मेरे साथ, सिर्फ टोटल 3-4 बंदे, मेरी बारात तो 3-4 बंदे आए आए। अच्छा ये मेरे वीडियो लगा दिया साथ। तो वो ना जी, खैर मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं सिर्फ लोग इकट्ठे कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें। मैं पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ अल्लाह के लिए, वो गलती बताना चाहता हूँ कि वो गलती ना करना, वरना अल्लाह तो माफ़ कर देगा, बरेलवी माफ़ नहीं कर दे ये गलती, बरेलवी ये गलती माफ़ नहीं कर दे। मुसलमानों में सबसे कम ज़रफ़ मसलक जो है वो बरेलवियों का है, मुसलमानों में सबसे कम ज़रफ़, सबसे बड़ा कम ज़रफ़, जिसके पास ज़रफ़ है ही नहीं, वो बरेलवियत है। ये मेरे मैं फट पड़ा हूँ जी, मैं फट पड़ा हूँ जी, बस हूँ बहुत होगी बगैर थी, मैं फट पड़ा हूँ जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता जी। अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने वो गलती क्या की जिसकी माफ़ी नहीं मुझे मिली, और इतनी बड़ी सज़ा दी गई, मेरे बच्चों ने वो सज़ा भुगती है, मेरे छोटे छोटे बच्चों ने वो सज़ा भुगती है, बरेलवियों मेरे छोटे छोटे बच्चों ने वो सज़ा भुगती है। तुम्हारी गलती मेरी थी, मैंने उस पर माफ़िया भी मांगी, मैंने उस पर नाक भी रगड़े में रोया भी, मैंने उस पर एक बंदे के जाके तरले भी किए, लेकिन तुम्हारी वो सज़ा मेरे छोटे छोटे बच्चों ने भुगती। तो खैर वो जानना चाहते हैं गलती, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को वायरल करने में मेरा साथ दें, इंसानियत का साथ दें, खुदा के लिए इंसानियत का साथ दें। ये बहुत बड़ा एक दर्द है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शुरू इसलिए किया क्योंकि लोग मुझे कह रहे थे कि कर, क्योंकि वो ना मुझे फिर मैं लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि वो गलती क्या थी कि जिसकी वजह से मैं इतना जलील हो रहा हूँ। लोग कह रहे थे पैसों की पारो, दुनियादारी की पारो ये रोन लग गया, तो ये वेखो ये जलील होंदा पे, दुनियादारी हासिल नहीं। बेबी मैं मजबूर होकर करदा पिया जी, मेरे को जरिया कोई नहीं और राह कोई नहीं मेरे को। अल्लाह आपको सलामत रखे।